తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు హైకోర్టులో ఆర్టీసీ పోస్టుల పైన మరి ఏదైతే డ్రైవర్స్ శ్రామిక్స్ ఆ పోస్టులను నింపుదల కోసం ఆర్టీసీకి చేత కాదు, దయచేసి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నింపాలి అని చెప్పేసి ఆర్టీసీని కార్పొరేషన్ అవమానపరుస్తూ ఈరోజు మరి తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుకు ఏదైతే నియామకాలు అప్పచెప్పిండ్రో దానిపైన హైకోర్టు ఈరోజు రెండో వాయిదా ఈరోజు జరగడం జరిగింది. మరి దాని యొక్క అయితే ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వ్యవహరించిందో ఒకసారి మనం విన్న తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడదాం. అయితే లాస్ట్ టైం అంటే పోయినసారి జరిగినటువంటి వాదనలో ఏం చెప్పిందనంటే జడ్జి గారు, మీరు ఏ విధంగా నియమించానో పోయినసారి ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ తీసుకొని రమ్మన్నారు. ఈసారి మరి వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చిండ్రా లేదా అది చూద్దాం. Say that in the earlier recruitment, the preceding recruitment, there was a weightage for age. In the present recruitment, present notification, there is no weightage for age because of which. అయితే పోయినసారి వెయిటేజ్ మార్కులు ఉండే, ఈసారి వెయిటేజ్ మార్కులు అనేది లేవు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. All the young applicants were selected and they were not selected. అంటే వయసును బట్టి వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఈసారి ఏం చేసినంటే అంత యంగ్స్టర్స్ని తీసుకున్నారు, వయసుకు వెయిటేజ్ ఇవ్వలేదు అనేది ఈరోజు కొంతమంది పిటిషనర్ వేసినటువంటి ఇది. So that is the only ground they see. Now the recruitment regulations, your lordship may see page 150. Sir, what is first page and last page? Can I get the entire copy? Your lordship, I'll pass on. This is the entire copy. I thought it would be much easier. What did the regulations? APSRTC Employees Recruitment Regulation 1966. Okay. And we wanted to take back that single sir. I have no. Sir, can you This is page. ఇక్కడ ఏముంది? ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రిక్రూట్మెంట్ రెగ్యులేషన్స్ 1966 అని ఉన్నది. అర్థమైందా? తెలంగాణ మన తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఆర్టీసీ నింపుతుంది 1966 అనేది లేదు. 150 serial number 13. Yes, Shramik. The qualification, yes, Shramik. Shramik పోస్టులు. Direct recruitment by selection. This is the category. And now the candidates, the qualifications, your lordship, the candidate must not be above 30 years of age as on 1st July of the year in which the recruitment is made. The candidate should possess a minimum qualification of ITI with diesel mechanic trade. Note, the preference will be given to candidates with ITI diesel mechanic and who have undergone apprenticeship in maintenance of heavy passenger goods vehicle of the state central government undertaking having a fleet of. Then show the notification, show me. Your notification, your lordship, is at page 33. The relevant portion. Item number? Item number 149. 149. Copies of only 111 and 149 are served on your lordship. The other two case files are not served on it, but they are similar matters. Yes, sir. In 149 at page 33 is the notification. The relevant page is 57, your lordship. 57. This is clause 14. One minute, sir. Sir. 57. Selection procedure for Shramik. The lordship may see the tabular column. Yes, sir. This is academic qualification. Aggregate marks for ITI trade is 90 marks, and for marks for possessing national apprenticeship certificate 10 marks. So the grievance of the petitioners is that weightage for age is not given, which was given in the preceding recruitment of the year 2012. Now in the year 2024, a notification was issued by the corporation, if I may pass on. Sir, Your Lordship,
said that notification, it is clearly stated that. Okay, not here. We'll see. Ramesh also not here. I'll post Tuesday. I'll file my counter. I'll post it Tuesday agenda motion list. Ramesh sir held up in 22nd. Okay, I'll say Tuesday agenda motion list, sir. Yes. Therefore, please, Tuesday is not. post agenda motion list. Tuesday agenda motion list. Lordship may have it in the next week after Tuesday. Tuesday is not convenient for me. I'm not. Sir, recruitment is all over. అయితే ఇది 2024 2012 ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో మాకు వెయిటేజ్ మార్కులు ఇచ్చేది స్ట్రామిక్స్కు వీటికి ఇవ్వలేదు. ఇంకోటి ప్రభుత్వం ఇస్తా అన్నటువంటి వెయిటేజ్ మార్కు గతంలో ఇచ్చేది 2012లో ఇచ్చేది. కాబట్టి అది ఆ విధంగా ఇవ్వలేదు, ఏజ్కు కూడా ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ అంటే కొన్ని రకరకాల కేసులలో ఇచ్చిండ్రు. మొత్తానికి ఈ ప్రభుత్వం ఇవాళ మళ్ళా వాయిదా పడ్డది. ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇస్తా అన్న కౌంటర్ వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోయినరు. కాబట్టి మరి వచ్చే రోజుల్లో నెక్స్ట్ వాయిదా ఏమని చూడాలి. కానీ ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రభుత్వం ఇలా ఇరుక్కపోయినట్టే మనకు కనబడుతుంది. ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో ఇలా ఇరుక్కపోయింది. ప్రభుత్వం తప్పించుకునే పరిస్థితిలో లేదు. ఈరోజు ఒకసారి మరి ఈ కేసు మొత్తం దగ్గర ఉండి మరి కేసులు ఫైల్ చేసినటువంటి మిత్రుడు రాజీవ్తో ఒకసారి మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే ఈరోజు చాలామంది దీనిపైన ఆశ పెట్టుకొని ఉన్నారు. ఏమైంది కోర్టులో ఇందాక నేను అంటే వినిపించిన అయితే మొత్తానికి అయితే ప్రభుత్వం ఇరుకున పడ్డట్టే అనిపిస్తుంది. 100% సార్ అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ విషయంలో కానీ ఏజ్ వెయిటేజ్ విషయంలో కానీ మార్కులు ఇచ్చే విషయం కానీ ఈరోజు అన్ని తప్పుల తడక జరిగినట్టు కనబడ్డది. మొత్తానికి వీటన్నిటి మధ్యలో వాయిదా పడ్డది. మేము వేసింది ఒక 10 విషయాలు 12 విషయాలు లేవు సార్. అందులో కోర్టుకు వేసింది మేము వేసింది 3 విషయాలు అన్నాయి. అసలు నోటిఫికేషన్ ఎట్లా తీసుకుని ఇప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్ ఎలా నిర్వహించి అదొకటి ఇష్టం పాయింట్. ఇంకొకటి ఏంది పాత నోటిఫికేషన్ ఎట్లా చేసిరని అదొకటి. పోలీస్ బోర్డుకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని ఇదొకటి. ఈ 3 పాయింట్ల కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర సమాధానం లేకపోతే దేనికి సమాధానం ఉన్నట్టు సార్ గవర్నమెంట్ దగ్గర? ఈ 3 పాయింట్ల కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర సమాధానం లేదంటే తప్పు చేస్తేనే కదా సార్ సమాధానం ఉండకుండా ఉండేది. 100% కనబడుతూనే ఉంది అక్కడ. వారం రోజులు టైం ఇచ్చారు. వారం రోజులు టైం ఇస్తే ఒక గవర్నమెంట్ లాయర్ అయి ఉండేది, ఒక ప్రభుత్వ లాయరు. ఎందుకు సబ్మిట్ చేయలేకపోయినా అంటే గవర్నమెంట్ వద్దని చెప్తేనే ఆయన సైలెంట్ గా ఉన్నది. అంటే ఆయన దగ్గర ఉంటాయి, వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు ఉండయి? ఉండవా సార్? సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇరుక్కపోతారు అబ్బా. సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇరుక్కపోతారు. కాపోగా మళ్ళీ లాయర్ ఏం చేస్తున్నట్టే నోటిఫికేషన్ వేసినాం, ఆల్రెడీ కౌన్సిలింగ్ నడుస్తుంది, మెడికల్ టెస్ట్ అయ్యింది, 2 నెలలు ట్రైనింగ్ ఉంటది, ట్రైనింగ్ అయిపోయినా స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటది, స్కిల్ టెస్ట్ అయిపోయినాక ఒక 4 నెలల ప్రాసెస్ అని చెప్తుండు. వాళ్ళు నాకేసినాము, ఇష్టం వచ్చినట్టు అంత దొబ్బినాము, ఇష్టం వచ్చినట్టు అంత దొబ్బినాము, ఇక అయిపోయింది, మా వాళ్ళు మొత్తం ఇక ట్రైనింగ్ లో పోతుండ్రు, అది అన్నట్టే కాదు. ఇక ఇంకేమున్నదా బొంగు అన్నట్టే చెప్తుడు. అంతే దాని అర్థం అదే వస్తుంది. ఈ ఎక్కడికక్కడ అయిపోయింది, అన్నం అయిపోయింది, మళ్ళా సార్ వచ్చినప్పుడు మేము పెడతాం అనే కాడికి ఉన్నది. మళ్ళా సార్ అన్నప్పుడు పెడతాం, ఒక అరవై కాదు సార్, ఏజ్ అయిపోద్ది. ఏజ్ కూడా వెయిటేజ్ ఇవ్వలేదని పెట్టిండ్రు కదా మీరు. ఏజ్ కూడా వెయిటేజ్ ఇవ్వలేదని పెట్టాం. వెయిటేజ్ మరి అక్కడ ఇరకపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్ కొట్టేసే అవకాశాలు చాలా దండిగా ఉన్నాయి కాబట్టి కాలయాపన చేస్తుంది వీళ్ళు. కాలయాపన చేసి వాళ్ళు ట్రైనింగ్లు అయిపోయి మెడికల్ అయిపోయి వెళ్ళిపోవాలి. నిన్న ఉన్న పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళతోని అట్లా వాళ్ళతో అసలు గవర్నమెంట్ వచ్చింది ప్రజలకు మంచి చేసేందుకు వచ్చిందా చెడు చేసేందుకు వచ్చిందో అర్థమైతలేదు, ఫామ్ అయ్యింది. ఇవాళ మరి ట్రంప్ ఎలా కొట్టింది కదా అమెరికా నా దేశానికి రావద్దని. మనం గుర్తుపట్టాలి, వాళ్ళు గుర్తుపట్టింది కదా. వీళ్ళు అన్ని దొంగ పనులు చేసుకొని దొంగ సంపాదన. ఇవాళ మధ్యాహ్నం అదే చేసిన లైవ్ మీది కూడా మాట్లాడినా, కానీ ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ గా మన దానికోసమే చేస్తున్నాము. అలా దొంగ సొమ్ము అంతా పట్టుకొని వచ్చి ఇక్కడ మోపుతుండ్రు, మీ అని పర్మిషన్ మీ సీఎం ఇక్కడ రానియద్దు అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం అని చెప్పి రాకుండా ఎలాగొట్టిండ్రు మొట్టమొదటిసారి. ఇది పాలిటెక్నిక్ ఇజ్జతి మా ఏం మొత్తం. ఇప్పుడు ఆ డైవర్ట్ చేయడానికి 14 మంది ఎమ్మెల్యేలను 2 ఎమ్మెల్సీలను పెట్టి ఆ కొండ సురేఖను తిట్టిస్తుంది. అది బయటికి ఇది డైవర్ట్ కావాలని. ఇంత డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్ చేస్తారు. అసలు ప్రజలకు మంచి చేయాల్సింది పోయి
అట్లా ఏదో వాళ్ళంతా ఎవరి స్వార్థం కోసం వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. ప్రజలు ఏమైపోయినా పర్వాలేదు, సామాన్య ప్రజలు ఏమైపోయినా ఇంత పచ్చిగా దొరికిపోయింది ఇప్పుడు మీ కేసులో, ఆర్టీసీ కేసులా పచ్చిగా అవును సార్. పచ్చిగా దొరికిపోయింది. ఏ కొద్దిగా అయినా కానీ బ్రదర్ దీనికి బాధ్యతలు పూర్తిగా పొన్న ప్రభాకర్ సార్. బీసీ వర్గాల బిడ్డే అనుకుంటున్నాం కదా, త్వరలో గనక సరైన సమాధానం రాకపోతే పొన్న ప్రభాకర్ ఇల్లు ముట్టడి చేస్తాం. అంతే అంతే. పొన్నవాసం అంటే క్యాబినెట్లకి వెళ్ళి కూడా వీకాలే, కొండ సురేఖర్ అంతే మరి. దేనికి సార్ ఇంత మందికి అన్యాయం జరిగింది? ఒక మంత్రి అయి ఉండి ఇంతవరకు స్పందన లేదు. నీకు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాము, కలిసినాము, విధుల అన్ని రకాల కలిసినా కూడా నీకు స్పందన లేదంటే అసలు ఎవరు చెప్పింటున్నావు నువ్వు? స్కామ్ అది కథం పట్టించిండ్రు పోస్టులను. స్కామ్ చేసిండ్రు కాబట్టి లంగ కథలు పడుతుండ్రు. ఆడ పోలీస్ బోర్డుకి ఇచ్చినట్టునే వీళ్ళు బిస్కెట్ చేసిండ్రు. ఖచ్చితంగా మీ ఆధ్వర్యంలో ఎంతవరకైనా ముందుకు సాగుతాం సార్. తప్పకుండా బ్రదర్. ఏదో ఒకటి వచ్చేదాకా మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టలేదు, మీరు విడిచిపెట్టేది అంతేనా? గవర్నమెంట్ వదిలిపెట్టలేదు, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టలేదు. ఓకే ఓకే ఓకే. కొట్టాడు మీరు ఒక్కరే ఇప్పుడు జెన్యున్ గా కొట్లాడుతుంది మా దృష్టిలో అయితే ఇక అంతేనా? మనమే ప్రతిపక్షం ఇక. అంతే సార్ ఇక. ఓకే బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ రాజు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది వింటుండ్రు కదా, ఇది పరిస్థితి. తెలంగాణ ప్రతిపక్షం ఏడుందో ఇక దేవుడే చెప్పాలి. కాబట్టి ఏదేమైనప్పటికీ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మీరు నోరు తెరవాలి. ఈ నోటిఫికేషన్ల దాన్ని మీరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎందుకు అప్పచెప్పిందో తెరవాలి. మీరు మాట్లాడాలి, తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేయొద్దు. ఖచ్చితంగా న్యాయం గెలుస్తుంది. ఈరోజు డ్రైవర్స్ శ్రామిక్స్కి ఏదైతే అన్యాయం జరిగిందో ఈ రిక్రూట్మెంట్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళ న్యాయం జరుగుతుందని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై తెలంగాణ, అమరవీరులకు జోహార్.